हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने रीजनिंग अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने रीजनिंग नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो चलो आज आपने दिशा और अंतर विषय माहिती मेळवीशुं। सौ प्रथम दिशाओं विषय तो आपने ख्याल है। दिशाओं मुख्य 4 है और तेना पेटा प्रकार पर मुख्य 4 है। तो मुख्य दिशाओं 4 और पेटा प्रकार 4। तो तेना विषयनी आपने माहिती मेळवीए। उत्तर अने दक्षिण तेमज पूर्व अने पश्चिम। जे बाजू सूर्य उगे छे ए बाजू कई तो पूर्व दिशा અને જે બાજુ સૂર્ય અસ્ત થાય છે બરાબર એને શું કહેશું? પશ્ચિમ। ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ। હવે આની મુખ્ય પેટા પ્રકારો પણ 4 છે। એમાં પાકિસ્તાન બાજુ વાયવ્ય હશે, વાયવ્ય। पाकिस्तान बाजू वायव्य, एनी विरुद्ध अग्नि हशे, एनी विरुद्ध अग्नि बराबर। अहींया उत्तर पूर्वनी अंदर कयो हशे? तो उत्तर पूर्वनी अंदर ईशान, ईशान खूणो अने ईशाननी विरुद्ध तो नैऋत्य, नैऋत्य। जो अपना गुजरात में सौथी वधु वरसाद नैऋत्य कोनी पवनों लावे छे, नैऋत्य आ पवनों आपने गुजरात में सौथी वधु वरसाद लावे छे। चालो आगळ वधीए। चालो अहींया शुं पूछाशे तो के व्यक्ति कई दिशा में हशे, कई दिशा में हशे, का तो व्यक्तिनो चेहरो कई बाजू हशे, व्यक्तिनो चेहरो कई दिशा में हशे। बराबर। तो आवा प्रश्नों हशे तो एना विषयनी आपने जो समझूती मेळवीए तो आ मेन पॉइंट बिंदु छे। અહીંથી कोई व्यक्ति सूर्य तरफ एटले आ बाजू जशे व्यक्ति, तो सूर्य तरफ जशे तो ए डाबो छे के जमणो? डाबो अने जमणो। डाबो छे के जमणो ए कई रीतना ख्याल आवशे? तो आपने आम जईशुं तो आ बाजू डाबी बाजू, आ बाजू डाबी हशे अने आ बाजू जमणी, आ साइड आपने जमणी हशे। ए ज रीतना कदाच आपने उत्तर तरफ पूछ्यो होय, कोई व्यक्ति उत्तर तरफ मों राखीने ऊभो छे तो आ बाजू आपने जोईए तो आ बाजू जमणी हशे अने आ बाजू डाबी हशे। जो आपने पेपर लखता होय तो पेपरनी अंदर पण ख्याल आई जाए। आपने जे पेन लखीए छे जमणी बाजू तो ये जमणी बाजू अने आ बाजू डाबी। ए ज रीतना पश्चिममां तो पश्चिममां शुं करीशुं? आ उपर जमणी हशे अने नीचे डाबी। ए ज रीतना जो दक्षिणमां आपने आम हशे, दक्षिणमां आम जईशुं तो आ बाजू जमणी हशे, आ बाजू जमणी तो आ बाजू डाबी साइड हशे बराबर। तो अहीं कहेवानो मतलब जो जमणी 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 सौथी पहेला घड़ियाळनी दिशामां पहेलो पॉइंट जमणीनो आवशे पछी डाबो, ए रीतना जमणीनो पछी डाबो, पहेला जमणी आवशे पछी डाबो, पहेला जमणी पछी डाबो। ए रीतना घड़ियाळनी दिशामां जोई लेवानुं, पहेलो जमणो लखी देवुं बराबर, पहेला जमणो अने पछी डाबो। ए रीतना आपणे याद राखीशुं। तो चलो आपने उदाहरणों जोईशुं अने दरेक पेटर्न वाइज आपने ते प्रकारनी ज समजूती मेळवीशुं। केम के अहींया आपणे पेटर्न एक छे तो एक प्रमाणे एना पूरती ज माहिती मेळवीशुं। चलो आगळ चालीशुं। चलो मित्रों आपणे उदाहरण पेटर्न 1 नी उदाहरण नंबर 1 जोईए। संख्या वांचता जईशुं ने लखता जईशुं। जयस्वाल अने गिल तथा मिताली अने शेफाली केरम बोर्ड रमी रह्या छे। केरम बोर्ड
તો આપણને કેરમ બોર્ડ ફટાફટ દોરી દઈશું. ચાલો કેરમ બોર્ડ રમી રહ્યા છે અને તેઓ ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશામાં બેઠા છે. તો હવે તેઓ ચારે દિશાઓમાં બેઠા છે. ઉત્તરમાં બેઠા છે અને દક્ષિણમાં બેઠા છે, પૂર્વ અને પશ્ચિમ આ રીતના બેઠા છે. તો હવે શું કહે છે, કોઈ સ્ત્રી એટલે અહીંયા ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને આ પશ્ચિમ. હવે શું કહે છે, કોઈ સ્ત્રી દક્ષિણમાં બેઠેલ નથી. તો અહીંયા પુરુષ જ હશે. તો પુરુષ લખી દઈએ. અહીંયા આપણે સંખ્યા વાંચતા જઈશું અને સોલ્વ કરતા જઈશું. પુરુષ, કોઈ સ્ત્રી દક્ષિણમાં બેઠેલી નથી એટલે અહીંયા પુરુષ હશે જ. સામ સામે સમાન જાતિના વ્યક્તિ નથી. સામ સામે અહીંયા પુરુષ છે તો અહીંયા પુરુષ હોઈ શકે નહીં. તો આ બાજુમાંથી કંઈક હશે. એક પુરુષ પશ્ચિમ તરફ મોં રાખીને બેઠો છે. પશ્ચિમ તરફ મોં રાખીને બેસશે તો આ બાજુ પુરુષ હશે. આ બાજુ બેઠો હશે તો જ તેનું મોં પશ્ચિમ તરફ હશે. મેલ અને ફિમેલ. હવે અહીંયા સ્ત્રી હશે અને અહીંયા પણ સ્ત્રી હશે. તો હવે સ્ત્રીઓના મોં કઈ દિશામાં હશે? તો સ્ત્રીઓના મોં, આ બાજુ બેઠી સ્ત્રી એનું પૂર્વ બાજુ હશે. કઈ બાજુ? પૂર્વ બાજુ મુખ હશે. અને આ બાજુ બેઠી છે સ્ત્રી, એનું મોં દક્ષિણ તરફ હશે. તો આપણનો જવાબ શું આવી ગયો છે? પૂર્વ દક્ષિણ. આ બાજુ સ્ત્રી બેઠી છે આમ, તો એ પૂર્વ બાજુ એનો ચહેરો હશે અને ઉત્તર પર બેસી છે એનો દક્ષિણ તરફ ચહેરો હશે. તો જવાબ શું આવી ગયો? પૂર્વ અને દક્ષિણ તરફ મોં હશે. કઈ બાજુ? પૂર્વ અને દક્ષિણ. ચલો મિત્રો, ઉદાહરણ નંબર 2. કોઈ વ્યક્તિ સૂર્યની દિશા તરફ થોડા અંતરે ચાલે છે. આપણને સૌપ્રથમ આકૃતિ દોરી દઈશું. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ. બરાબર. હવે શું કહે છે? કોઈ વ્યક્તિ સૂર્યની દિશા તરફ થોડે અંતરે ચાલે છે. સૂર્ય ઉગે છે પૂર્વ બાજુ. બરાબર. એટલે એ આ બાજુ ચાલશે. સૂર્યની દિશા તરફ એટલે પૂર્વ તરફ, આ બાજુ. કોઈ વ્યક્તિ સૂર્યની દિશા તરફ થોડા અંતરે ચાલે છે, પછી જમણે વળે છે. હવે આમ જશે તો જમણો કયો છે? તો આ. તો જમણો એ વળે છે. જમણે વળે છે. પછી થોડું ચાલીને ફરી જમણે વળે છે. હવે આમ જાય છે તો પાછું જમણો એટલે આમ આવશે. જમણો આ બાજુ ઘડિયાળની દિશામાં આપણે જોઈ ગયા કે ઘડિયાળની દિશામાં જ જમણો આપણે લઈ લેવું. આમ પાછળ ડાબો આવશે. આ રીતના જમણો આગળ જશે. થોડું ચાલીને ફરી જમણે વળે છે તો હવે તેનું મુખ કઈ દિશામાં હશે? મુખ. તો વ્યક્તિ અહીંયા આ બાજુ જાય છે તો એનું મુખ કઈ બાજુ હશે? પશ્ચિમ તરફ. કઈ બાજુ? પશ્ચિમ તરફ હશે. તો અહીંયા કયો પ્રશ્ન છે આપનો? આ જવાબ સાચો. કઈ બાજુ આવશે? પશ્ચિમ તરફ. એનું મુખ કઈ બાજુ હશે? પશ્ચિમ તરફ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈએ. સંખ્યા વાંચતા જઈશું અને દાખલો ગણતા જઈશું. કોઈ વ્યક્તિ સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં દોડે છે. એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ. ચાલો હવે શું કરીશું? કોઈ વ્યક્તિ સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે અહીંયા સૂર્ય છે, આ સૂર્ય છે. સૂર્ય કઈ બાજુ? પૂર્વ તરફથી ઉગે છે.
સૂર્ય હંમેશા પૂર્વ તરફ ઉગે છે અને તેની વિરુદ્ધ દિશામાં દોડે છે, એટલે કે આ જે કેન્દ્ર સ્થાન છે એ બાજુથી અહીંયા વ્યક્તિ દોડે છે, આ બાજુ મુખ રાખીને. તો પછી તે જમણો વળાંક લે છે, એટલે વ્યક્તિ આ બાજુ જાય છે. હવે જમણો વળાંક એટલે ઘડિયાળની દિશામાં ડાબો હાથ આ બાજુ અને આ બાજુ જમણો હશે. જમણો વળાંક લે છે આ બાજુ. પછી શું કહે છે? જમણો વળાંક લઈ સીધો દોડે છે. પછી ડાબો વળાંક લે. હવે આમ જશે તો ડાબો કઈ બાજુ હશે? તો આ બાજુ. આ બાજુ વળાંક લે છે, આ બાજુ દોડે છે. પછી ડાબો વળાંક લઈ દોડે છે અને અંતમાં જમણો વળાંક લે છે. હવે ફરી પાછો આમ જતા જતા આમ વળશે. જમણો વળાંક એટલે આ બાજુ. વળાંક લઈ ઊભો રહે છે તો તેનું મુખ કઈ દિશામાં હશે? તો આ બાજુ કઈ દિશા હશે? ઉત્તર. તો આપણને લખીશું ઉત્તર. અહીંયા ઉત્તર હશે. બરાબર. તો આપનો જવાબ એ સાચો. ચલો મિત્રો, પેટર્ન નંબર 1 ની ઉદાહરણ 4 જોઈએ. સંખ્યા વાંચતા જઈશું અને દાખલો ગણતા જઈશું. તો પહેલા આકૃતિ દોરી દઈએ. ઉત્તર, દક્ષિણ અને પૂર્વ, પશ્ચિમ. ચાલો, આ બાજુ પૂર્વ એટલે સૂર્ય ઉગે એ બાજુની દિશા. એક ટ્રેન સવારમાં દોડે 9 વાગ્યે ઉત્તરથી, એટલે આ બાજુથી ઉત્તરથી દોડશે દક્ષિણ તરફ. આમ ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ દોડે છે અને રસ્તામાં ડાબો વળાંક લઈને એક પહાડને, એટલે આ રીતના જાય છે અને રસ્તામાં ડાબો વળાંક લે છે. હવે એ રસ્તો આવશે ત્યાં ડાબો વળાંક લેશે. ડાબો એટલે આમ જશે દક્ષિણ બાજુ, એટલે એનો આ બાજુ ડાબો હશે અને જમણો હાથ આ બાજુ ઘડિયાળની દિશામાં. તો અહીંથી ડાબો વળાંક લે છે અને શું કહે છે? ડાબો વળાંક લઈ એક પહાડના 1/4 ભાગ જમણે ચક્કર લગાવી. અહીં એક પહાડ આવે છે, અહીં એક પહાડ આવે છે જેના 4 ભાગ. બરાબર. રસ્તામાં ડાબો વળાંક લઈ એક પહાડના 1/4 ભાગ, એટલે 1 2 3 4 4 ભાગમાંથી એક ભાગને જમણે, એટલે આ બાજુને જમણે ચક્કર લગાવશે. એટલે અહીંથી આમ ચક્કર લગાવશે, આ રીતના ચક્કર લગાવશે. ચક્કર લગાવીને ફરી કાટખૂણો વળાંક લઈ સીધી દોડે છે. આ રીતના જમણે ચક્કર લગાવે છે અને ફરી કાટખૂણો રચશે. કાટખૂણો એટલે અહીંયાથી સીધા જશે તો અહીંયા કાટખૂણો 90 અંશના ખૂણાને કાટખૂણો કહેવાય છે. તો અહીંયા 90 અંશનો કાટખૂણો રચશે. તો ફરી પાછા કાટખૂણો રચીને સીધી વળાંક લઈ સીધી દોડે છે. તો તે કઈ દિશામાં હશે? તો દક્ષિણ દિશામાં હશે. દક્ષિણ દિશા. હા, એ જવાબ. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ શીર્ષાસનની સ્થિતિમાં, એટલે હવે સંખ્યા વાંચતા જશું અને દાખલો ગણતા જઈશું. ચાલો, ઉત્તર અને દક્ષિણ. ચાલો, આ બાજુ પૂર્વ અને પશ્ચિમ. બરાબર. શું કહે છે? કોઈ વ્યક્તિ શીર્ષાસનની સ્થિતિ. શીર્ષાસન એટલે તમને ખ્યાલ જ છે, નીચું માથું અને પેર ઉપર હોય છે અને શીર્ષાસન કહેવાય છે. તો શીર્ષાસનની સ્થિતિમાં પોતાનું મોં કઈ બાજુ? દક્ષિણ દિશામાં હોય છે. તો મોં આ બાજુ હશે. બરાબર. તો મોં આ બાજુ હશે તો ડાબો હાથ આ બાજુ હશે અને જમણો હાથ આ બાજુ હશે. આ બાજુ જમણો. કેમ કે સ્થિતિ હશે
દક્ષિણ બાજુ મોં છે એટલે આ રીતના હશે, તો જમણો હાથ આ બાજુ અને ડાબો હાથ આ બાજુ. તો આપણને શું પૂછ્યું છે, તેનો જમણો હાથ કઈ દિશામાં? તો કઈ દિશામાં હશે? પૂર્વ દિશામાં. તો અહીંયા જે જવાબ આપણનો જમણો હાથ પૂર્વ દિશામાં હશે. તો મિત્રો આ પેટર્ન આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્નમાં. તો મિત્રો અમારો વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.